ሰላም ተማሪዎች ያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ 11 ያክፍል ባዮሎጂ መምራችሁ ናፖሊዮን ተስፋዬ ነኝ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ ይሄው ምንድነው ዲስከስ እያደረገን የምንገኘው we are discussing about chapter 2 animals በሚለው ቻፕተራችን ላይ ነው እንግዲህ እየተማማረ የምንገኘው ይሄ የመጨረሻው ሴሽናችን 2.6 አይደለ ሆሚዮስቴሲስን ፓርት 6 ኦኬ 2.6 ፓርት 6 ይገጥማል ቤት ይመታል Congratulations guys okay እያንዳንዱ ቶፒክ ተማምረን ቀለል ባለ መንገድ ኢንጆይ አድርገን ምን ላይ ደርሰናል እዚህኛው ቶፒክ ላይ ደርሰናል ማለት ነው በዚህኛው ሴሽን ከዚህ በፊት ያነሳናቸውን ቶፒኮች አንድ ላይ ሰመራይዝ ካደረግን በኋላ then eventually we are going to talk about ሁለት ኢምፖርታንት የሆኑ ሲስተሞችን okay we're going to talk about the positive okay positive feedback mechanism ምንድነው negative feedback mechanism ምን ማለት ናቸው የሚሉትን እነዚህን ሁለት ነገሮች የምንመለከት ይሆናል ከዛ በኋላ ቻፕተራችንን ሰመራይዝ አድርገን ካላስ ብለን ወደ አዲሱ ቻፕተራችን ቻፕተር 3 enzymes የምንሄድ ይሆናል okay very good as always www.lucybridgeacademy.com ዌብሳይታችን ነው አድቫንስድ የሆኑ AI powered የሆኑ ሾርትኖች የምታገኙበት ከ10,000 በላይ ጥያቄዎችን የያዘ የኩዌስቸን ባንክ ከ5 በላይ ቋንቋ አንደርስታንድ ታደርጉ የሚያግዛችሁ የራሳችሁ የሆነ personalized assistant እንዲሁም ካላችሁ ቦታ ሆናችሁ ያለምንም ሐሳብ በሞባይል አፕሊኬሽናችን ተጠቅማችሁ ቪዲዮዎቻችንን ዳውንሎድ ማድረግ የምትችሉት የኢ-ለርኒንግ ፕላትፎርም ነው okay as always የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ልክ እንደናንተው ተማሪዎች በቀላሉ የዩቲዩብ ቻናላችን አክሰስ እንዲያደርጉ ተደራሽነታችን እንዲሰፋ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም ሐሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን የቴሌግራም ቻናላችን @lucybridgeacademy የናንተን ሐሳብና አስተያየት ለመቀበል ዝግጅቱን ጨርሶ ቆየን ከጨረሰን honestly speaking ግን ሐሳብና አስተያየታችሁን ለመቀበል በራችንን ከፍተን እየጠበቅናችሁ ነው ማንኛውም አይነት ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ positive negative we really want your feedback okay do not forget about that so now we are talking about the last topic of discussion which is what negative as well as positive feedback ላይ የምንማማር ይሆናል okay by definition of course እዚህ ጋር የተመለከትናቸው ከዚህ በፊትም የነበሩ ሴሽኖቻችን ላይ whether it is what osmoregulation ሆነ thermoregulation ሆነ whether you're talking about the blood glucose regulation የትኛውም አይነት type of regulation ይሁን by definition ምንድነው ማለት ነው by definition we are talking about feedback አይደለም ለሆነ stimulus የምንሰጠው feedback ነው አንድ ነገር ከፍ ሲል ዝቅ ለማድረግ መሞከር አንድ ነገር ዝቅ በሚልበት ሰዓት ከፍ ለማድረግ መሞከር በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የምናካሂደው we are giving feedback አይደል ምላሽ እየሰጠን ነው አካባቢያችን ላይ ያለው ተለዋዋጭ ለሆነ environment any changing environment then we are trying to give a feedback to it man okay we use feedback mechanisms እስካሁን ድረስ ያወራናቸው ሁሉም በአጠቃላይ feedback mechanisms ናቸው it is a physiological regulatory mechanism a physiological response mechanism okay do not forget so that ኖርማል የሆነ ኢንተርናል ስቴት ወይ ደግሞ ኢኩሊብሪየም ላይ የሚገኝ የኢንተርናል ስቴትን ሜንቴን ለማድረግ የምናካሂዳቸው ፕሮሰሶች ናቸው ማለት ነው just recap ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው whenever you're talking about the process of homeostasis አራት ኢምፖርታንት ኮምፖነንቶች አሉት okay do not forget about this the first one is the stimulus አይደለ አካባቢያችን ላይ የሚገኙ any kind of changing environment or any kind of changing stimulus አይደለ ምን ብለን እንጠራቸዋለን we call them a stimulus right any kind of changing things ማለት ነው ሙቀት ሊሆን ይችላል maybe it could be salt electrolyte water ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ blood glucose ሊሆን ይችላል whatever it is there are what stimulus ማለት ነው so ይሄንን change ደግሞ ምን የሚያደርጉ ዲቴክት የሚያደርጉ okay the most important detectors ደግሞ ማን አሉ the receptors አይደለ stimulus አለን ስቲሙላሳችንን ማን ዲቴክት ያደርጋል ስቲሙላሳችንን ሪሴፕተር ዲቴክት ያደርጋል ሪሴፕተር ዲቴክት ያደርጋውን ለማን ይልከዋል it's going to send it to the control center right it's going to send it to the control center or specifically called hypothalamus okay hypothalamus ብለን የምንጠራው ሴንተር ላይ የአእምሯችን ክፍል ላይ ምን ኢንፎርሜሽኑ ይላካል ማለት ነው okay very important for you to remember about this do not forget okay so you have a very important ስቲሙላዮች አሉ ሪሴፕተር ዲቴክት ያደርጋል ያን ስቲሙላይ ከዛ ወደ ኮንትሮል ሴንተር ይልካል ኮንትሮል ሴንተር ላይ ከተላከ በኋላ ኢፌክተሮች አፕሮፕሪየት የሆነ ሪስፖንስ ምን ያደርጋሉ ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ማለት ነው this is how it goes ማለት ነው stimulus to the receptors ከሪሴፕተር መልሶ ወደ ኮንትሮል ሴንተር ከዛ ወደ ኢፌክተር ማለት ነው okay ይሄ ነው ፕሮሰሱ ማለት ነው stimulus ሪሴፕተር ዲቴክት ያደርጋል ዲቴክት ያደረገው ነገር ለኮንትሮል ሴንተር ይሰጣል ኮንትሮል ሴንተር ኢቨንቹዋሊ ምን ይሰጣል ማለት ነው ሪስፖንስ ወይ ደግሞ ለኢፌክተሮቹ information ያስተላልፋል ማለት ነው just like we discussed እንግዲህ መቶ ጊዜ ማውራት አያስፈልግም right we have discussed about this effector ሲባል then you're talking about different organs okay you're talking about the gland you're talking about the muscle you're talking about the organs በአጠቃላይ okay end organoችን የምትለው ስታንድ የምታደርገው ለዛ ስለሆነ ማለት ነው okay organs okay የዚህን የትምህርት ክፍል ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ በሞባይል አፕሊኬሽናችን አሊያም ዌብሳይታችንን ጆይን በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ መልካም የትምህርት ጊዜ